నమస్కారం సత్య న్యూస్ కి స్వాగతం। ముందుగా ముఖ్యాంశాలు। ఉర్దూ మీడియం విద్యార్థులు చక్కగా చదివి పరీక్షలలో రాణించాలి। ఉర్దూ మీడియం విద్యార్థులకు మోడల్ పేపర్లను పంపిణీ చేసిన ఎంఐఎం బహదూర్పుర ఎమ్మెల్యే ముజం ఖాన్। జక్రన్పల్లి ఆర్టీసీ బస్టాండ్కు నూతన శోభ। ఎమ్మెల్యే బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ ప్రత్యేక శ్రద్ధతో ఆంధ్ర బ్యాంకు ఆధ్వర్యంలో బస్టాండ్కు వేస్తున్న రంగులు। రబీ సాగుకు సిద్ధమవుతున్న రైతన్నలు, నాట్లు వేసేందుకు పొలాలను దున్నుతున్న రైతులు, నీటి నిల్వలు అధికంగా ఉండటంతో హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న రైతులు। జక్రన్పల్లి మండలంలోని అర్గుల్ జెడ్పీహెచ్ఎస్ పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజనాన్ని పర్యవేక్షించిన హెచ్ఎం చేతన్ కుమారి। గణతంత్ర దినోత్సవ ఏర్పాట్లపై విద్యార్థులకు ఆటల పోటీల నిర్వహణ। బేల్పూర్ మండలంలోని అంసాపూర్ గ్రామానికి చెందిన మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం, నిందితుడు పరారీ, కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్న బేల్పూర్ పోలీసులు। ఉర్దూ మీడియం విద్యార్థులు చక్కగా చదివి పరీక్షలలో రాణించాలని, ఉర్దూ మీడియంలో చదివిన ఎందరో ఉన్నత స్థానాలలో కొనసాగుతున్నారని ఎంఐఎం బహదూర్పుర ఎమ్మెల్యే ముజం ఖాన్ అన్నారు। ఆర్మూర్ పట్టణంలోని సైదాబాద్ కాలనీలో ఉర్దూ మీడియం పాఠశాలలో ఉర్దూ మీడియం 10వ తరగతి విద్యార్థులకు మోడల్ పేపర్లను, బుక్లను పంపిణీ చేశారు। ఈ సందర్భంగా ఎంఐఎం బహదూర్పుర ఎమ్మెల్యే ముజం ఖాన్ మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు పట్టుదలతో చదివి 10వ తరగతి పరీక్షలు రాయాలని, విద్యార్థులకు ఆల్ ఇన్ వన్ గైడ్లు ఎంతో ఉపయోగపడతాయని అన్నారు। ఉర్దూ మీడియంలో చదివే విద్యార్థులు మంచి మార్కులు సాధించాలనే ఉద్దేశంతో ఎంపీటీసీ జహీర్ ఆలీ ఆధ్వర్యంలో బుక్లను అందజేస్తామన్నారు। అనంతరం విద్యార్థులకు మోడల్ పేపర్లు, బుక్లను పంపిణీ చేశారు। ఈ కార్యక్రమంలో పెర్కిట్ ఎంపీటీసీ జహీర్ ఆలీ, డిప్యూటీ మేయర్ ఎంఏ ఫయ్యూమ్, ఖలీక్, జావీద్, ఫహీద్, నిజాం తదితరులు పాల్గొన్నారు। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इस आरमूर शहर में सालाना मिल्लत ऑल इन वन गाइड का प्रोग्राम रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले 12 साल से इस प्रोग्राम को आगाज़ कर रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस प्रोग्राम की आगाज़ से जहाँ पर भी ऑल इन वन गाइड जा रही है वहाँ के उर्दू मीडियम गवर्नमेंट स्कूल्स के रिजल्ट्स में हर साल इजाफा होते जा रहा है। मरहूम सरदार आली जनाब अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की सोच थी, फिक्र थी, उनके दिल में तड़प थी कि उर्दू मीडियम स्कूल्स के जो गरीब बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उन्होंने जो माइनॉरिटीज़ और मुसलमानों के मुस्तक़बिल के लिए सोचा था। अल्हम्दुलिल्लाह में कामयाब हुए हैं और 4% रिजर्वेशन से मुसलमान इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और आप खुद देख सकते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में आज स्कॉलरशिप मिल रही है, फीस रिएम्बर्समेंट मिल रहा है। पहले मुसलमानों को स्कॉलरशिप के नाम पर क्या दिया जाता था, सालाना 200 रुपये दिया जाता था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर आज जो SC और ST को दिया जाता है उसके बराबर में माइनॉरिटीज़ को दिया जा रहा है। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है। नवाब मोहम्मद मुज़म खान साहब रुकने असम्बली बहादुरपुरा जो यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुशकिस्मती है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर साल की तरह इस साल भी उर्दू मीडियम के जो गरीब तलबा होते हैं
उनके लिए आलिम सालार मिल्लत मॉडल पेपर सीरीज तकसीम करती है। तो इसलिए करती है कि जो बच्चे साल भर पढ़कर आखिर में जब एग्ज़ाम्स करीब आ जाते हैं तो कुछ ऐसी कैफियत में मुब्तला रहते हैं कि क्या करें। कई लोग तो ये जो किताब है करीब 700-800 रुपये की लागत से बनी हुई किताब है, कई लोग इसको खरीद भी नहीं सकते और ऐसा मवाद मिल भी नहीं सकता। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज आपके बीच में आकर मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मोहम्मद मौज़म खान साहब का, जो कि कल हैदराबाद से निकले हैं, सारे दौरे करते हुए आज 2 दिन से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशकिस्मती है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी पढ़ाई और तालीम के बारे में सोच रही है। आपको पता होगा कि जनाब अब्दुल ओवैसी साहब जो कि हैदराबाद के अंदर एक तालीमी जाल बिछा रहे हैं, उनका मकसद यही है कि हमारे जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ें, पढ़ें, तालीम हासिल करें, किसी कौम से पीछे नहीं रहें। अब्दुल ओवैसी साहब जो कि आज उनका सिर्फ मकसद अगर कोई है तो मुसलमानों को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाना है, माशी मैदान में आगे बढ़ाना है। इसलिए आज हैदराबाद के अंदर कई ऐसे स्कूलों को कायम किया गया जिससे हमारे बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर सकें। और मैं आपको बताता चलूँ कि इंशाअल्लाह ताला अनकरीब में निजामाबाद में ओवैसी एक्सीलेंस ऑफ स्कूल का क़याम अमल में आने जा रहा है। और आपको बता दूं कि कई ऐसे अजला और अजला के छोड़कर నిజామాబాద్ రూరల్ ఎమ్మెల్యే బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ ప్రత్యేక శ్రద్ధతో జక్రన్పల్లి మండల కేంద్రంలోని ఆర్టీసీ బస్టాండుకు నూతన శోభ చేకూరుతోంది. ఆంధ్రా బ్యాంకు సహకారంతో బస్టాండుకు రంగులు వేయిస్తున్నారు. ఆర్మూర్ ఆర్టీసీ డీఎం రామచంద్రమూర్తి, ఆంధ్రా బ్యాంకు మేనేజర్ నవీన్ నాయక్లు బస్టాండు ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆర్టీసీ డీఎం రామచంద్రమూర్తి మాట్లాడుతూ బస్టాండ్ ప్రాంతంలో అక్కడక్కడ గుంతలుగా ఉన్న రోడ్డును బాగుపరుస్తామని, బస్సులు రాకపోకలకు అంతరాయం కలగకుండా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. ప్రజల సౌకర్యం కోసం బస్టాండుకు రంగులు వేయించి పూర్వ వైభవం తీసుకువచ్చేలా కృషి చేస్తామని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాజేశ్వర్, కాటిపల్లి నర్సారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు రామచంద్రమూర్తి, డిపో మేనేజర్, ఆర్మూరు డిపో. ఈరోజు ఈ జక్రన్పల్లి బస్టాండ్ పరిశీలించడానికి వచ్చాము. మరి ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి సర్పంచ్ గారు బస్టాండ్కు రిపేర్ చేస్తున్నారు, చాలా సంతోషం. రిపేర్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మేము ఆ బస్సులను కూడా ఈ జక్రన్పల్లి బస్టాండ్లకు పంపిస్తాము. కాబట్టి మరి ప్రయాణికులు గుర్తుపెట్టుకొని మరి బస్టాండ్ రిపేర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అందరూ బస్టాండ్లకు వచ్చి ఆ బస్సులలో ప్రయాణించి సురక్షితంగా గమ్యస్థానాలు చేరవలసిందిగా కోరుచున్నాం. పల్లి ఊరిలో ఎమ్మెల్యే బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు మరియు మా ఆంధ్రా బ్యాంక్ డీజీఎం వెంకటేశ్వర గారి సమక్షంలో చెప్పినట్టుగా బస్టాండ్ జక్రన్పల్లి బస్టాండ్కి రంగులు వేయించాలని చెప్పేసి కోరడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఈరోజు జక్రన్పల్లి ఆంధ్రా బ్యాంక్ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి బస్టాండ్కి రంగులు వేయడం జరుగుతుంది. మా ఆంధ్రా బ్యాంక్ ఆధ్వర్యంలో మా డీజీఎం వెంకటేశ్వర గారు చెప్పినట్టుగా వేయించడం జరుగుతుంది. వేల్పూర్ మండలంలో గత 2 సంవత్సరాలుగా వర్షాలు కురవకపోవడంతో రైతులు నిరాశతో వ్యవసాయం చేసేందుకు ఆసక్తి కనబరచలేదు. ఈ సంవత్సరం వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసి వాగులు, వంకలు, చెరువులు నిండి భూగర్భ జలాలు పెరగటంతో రైతులు రబీ సాగుకు తమ పంట పొలాల్లో నాట్లు వేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా రైతులు మాట్లాడుతూ గత 2 సంవత్సరాలుగా వర్షాలు లేక వ్యవసాయం చేయలేదన్నారు. ఈ సంవత్సరం వర్షాలు కురవడంతో రబీ సీజన్లో నాట్లు వేస్తున్నట్లు చెప్పారు. వర్షాలు పడటంతో చెరువులు, వాగులు నిండి భూగర్భ జలాలు పెరిగి రబీ పంటలకు ఎలాంటి సాగునీటి సమస్య ఉండదని అన్నారు. సాగునీటి సమస్య లేనందున ఈ రబీ సాగులో అత్యధిక దిగుబడులు సాధిస్తామని రైతులు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గుత్ప ఎత్తిపోతల నుండి వేల్పూర్ ఊర చెరువులోకి నీరు వస్తున్నందున సాగునీటి సమస్య తీరుతుందని రైతులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
వేల్పూర్ మండలం సాయంపేట గ్రామం. ఇప్పుడు వానాకాలం పంటలు అయినాయి, ఇప్పుడు వేసికి పంటలు వేస్తున్నాం. ఇప్పుడు నిరుడు వర్షాలు లేక పంటలు వండలేదు. ఇప్పుడు వర్షాలు పడ్డాయి కాబట్టి కినాలు వస్తున్నది కాబట్టి పంటలు వేసికి పంటలు పెడుతున్నాం. చెప్పే ఎమ్మెల్యే గారు కాబట్టి ఇప్పుడు కినాలు కూడా ఇవ్వడు మాలస్కి వస్తున్నది, చెరువులు కూడా నీళ్లు వస్తున్నాయి, లింపుతామంటే చెప్తున్నారు కూడా. ఇప్పుడైతే వంటలు చేస్తున్నాం. జక్రన్పల్లి మండలంలోని అర్గుల్ జడ్పీహెచ్ఎస్ పాఠశాలలో నేడు మధ్యాహ్న భోజనాన్ని హెచ్ఎం చేతన్ కుమారి, బీడీసీ చిన్నారెడ్డి, రాజగంగారాంలు పరిశీలించారు. గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఆటల పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు. మధ్యాహ్న భోజనాన్ని నాణ్యతగా రుచికరంగా ఉండేటట్లు చూస్తున్నామని హెచ్ఎం తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా అర్గుల్ జడ్పీహెచ్ఎస్ హెచ్ఎం చేతన్ కుమారి, బీడీసీ సభ్యులు చిన్నారెడ్డి, రాజగంగారాంలు మాట్లాడుతూ మధ్యాహ్న భోజనాన్ని పర్యవేక్షించి పిల్లలకు రుచికరంగా ఉండేటట్లు చూస్తున్నామన్నారు. అలాగే గణతంత్ర దినోత్సవ ఏర్పాట్లపై ఆటల పోటీలు నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పారు. పిల్లలకు భోజన వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. సన్నబియ్యం ద్వారా పిల్లలకు మంచి పౌష్టిక ఆహారం, 3 రోజులు గుడ్లు ఇస్తున్నామన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పీఈటీ గంగాధర్, మహేందర్, అహల్య, ఎండి యాకూబ్, శ్యామల, సురేఖ, గోపి, పాఠశాల విద్యార్థులు, పిల్లలు పాల్గొన్నారు. పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల అర్గుల్ మండలం జక్రాన్పల్లి. ప్రతిరోజు మా పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి ప్రధానోపాధ్యాయులు, ఉపాధ్యాయులు అందరం కూడా మధ్యాహ్న భోజనాన్ని పర్యవేక్షించడం జరుగుతుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన సన్నబియ్యం పిల్లలకు అందించడం జరుగుతుంది. మెనూ ప్రకారము ప్రతిరోజు కూరగాయలు, పప్పు, ఆకుకూరలు, పప్పుతో పిల్లలకు మధ్యాహ్న భోజనం అందించడం జరుగుతుంది. వారంలో సోమవారము, బుధవారం, శుక్రవారం 3 రోజులు గుడ్లు కూడా పిల్లలకు అందజేయడం జరుగుతుంది. మెనూ ప్రకారంగా మధ్యాహ్న భోజనాన్ని పిల్లలకు అందజేస్తున్నాం. ప్రతిరోజు 2-3 రోజులకు ఒకసారి బీడీసీ సభ్యులు కానివ్వండి, ఎస్ఎంసీ సభ్యులు ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి మధ్యాహ్న భోజనాన్ని పర్యవేక్షించడం కూడా జరుగుతుంది. జక్రాన్పల్లి మండలంలోని అర్గుల్ విలేజ్లో మధ్యాహ్న భోజనము జడ్పీహెచ్ఎస్ హై స్కూల్లో వారానికి 3 పూటల గుడ్లు, 3 రోజులు పప్పు కూరలు, ఆకుకూరలు మరియు టమాటా కర్రీ లాంటి మంచి సన్న బియ్యంతో మంచి ఆహారాన్ని అందిస్తున్నటువంటి మధ్యాహ్న భోజన పథకము ప్రభుత్వానికి మరియు అధికారులకు మరియు మా జడ్పీహెచ్ఎస్ స్కూల్లో ఉన్న ఉపాధ్యాయులందరూ పరిశీలించి మంచి ఆహారం అందించినటువంటి మధ్యాహ్న భోజన పథకము వండే వాళ్లకు ప్లస్ గవర్నమెంట్కి కూడా ఇలాంటి పథకంని పేద పిల్లలకు కానీ మంచి 3 పూటల పుష్టికరమైన ఆహారం తినడానికి ప్రభుత్వం అన్ని విధాల సహకరిస్తుందని, మరి ఈ పథకంని ఇంకా ముందు అన్ని స్కూళ్ళలో మంచి ఆహారం అందించాలని ప్రజలందరూ కోరుకుంటున్నారు. ఈ మధ్యాహ్న భోజనము 3 రోజులు గుడ్లు కాకుండా మరియు ఆకుకూరలు మంచి పౌష్టికమైన ఆహారం ఇచ్చి ఆకుకూరలను ఇచ్చి ఇంకా ముందు ప్రభుత్వం ఇంకా దీన్ని ప్రోత్సహించి ఈ మధ్యాహ్న భోజనాన్ని ప్రోత్సహించి ఇంకా ముందు
మంచి ఆహారం అందించి పిల్లలకు తోడ్పడాలని చెప్పి ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తున్నాం. ఆర్మూర్ పట్టణం 23వ వార్డులోని జిరాయత్ నగర్ కాలనీలో మురికి కాలువలు నిర్మించకపోవడంతో కాలనీ వాసులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా పాత మురికి కాలువలు అలాగే ఉండటంతో మురికి కాలువలు నిండి రోడ్లపై మురుగునీరు ప్రవహిస్తుందని అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. జిరాయత్ నగర్ కాలనీలో సరైన మురికి కాలువలు లేకపోవడంతో మురికి నీరు ఒకే దగ్గర ఆగిపోయి తీవ్ర దుర్గంధం వెదజల్లుతోందని, దీంతో పందుల బెడద ఎక్కువగా ఉండి వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారని స్థానికులు అంటున్నారు. పక్కా మురికి కాలువల నిర్మాణం లేకపోవడంతో మురికి నీరు రోడ్లపై ప్రవహించి రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. చుట్టుపక్కల కాలనీలో మురికి కాలువలు నిర్మిస్తున్నా ఈ కాలనీలో మాత్రం స్థానిక కౌన్సిలర్ పట్టించుకోవడం లేదని వాపోతున్నారు. ఇకనైనా కౌన్సిలర్ అధికారులు స్పందించి మురికి కాలువల నిర్మాణం చేయాలని కాలనీ వాసులు కోరుతున్నారు. ఇరవై 23వ వార్డు ఇది జిరాయత్ నగర్ మోరీ ఇక్కడ 10 సంవత్సరాలు అవుతుంది సార్. ఇక్కడ కట్టించక వెనక భాగానికి కట్టించారు కానీ పోయిన సంవత్సరము మా భాగాన్ని కట్టించలేరు. మా మాలిక్ బాబాను సార్ని అడిగితే అతని ఫండ్ రాలేదమ్మా, ఇంకా ఫండ్ వచ్చిన తర్వాత చేస్తాము అని అట్లే వస్తున్నారు. ఇక్కడ మోరీలో పందులు అవి వచ్చి బాగా గలీజ్ చేస్తున్నాయి. మాకు దోమలతోటి మాకు ఇక్కడ చాలా కష్టంగా ఉంది. మీరు దయచేసి మాకు ఈ మోరీ కట్టించగలరని మా ప్రార్థన. జక్రన్పల్లి మండలం పడకల్ గ్రామంలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో క్రీడా మైదానం మధ్యలో ఉన్న నీటి ట్యాంకు శిథిలావస్థకు చేరి ప్రమాదకరంగా మారిందని, ట్యాంకు పెచ్చులు ఊడుతున్నాయని విద్యార్థులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు మాట్లాడుతూ పాఠశాల క్రీడా మైదానంలో మధ్యలో గ్రామానికి మంచినీటి సరఫరా చేసే వాటర్ ట్యాంకు శిథిలావస్థకు చేరి ప్రమాదకరంగా మారిందని చెప్పారు. వాటర్ ట్యాంకుకు పగుళ్లు ఏర్పడి ట్యాంకుల్లో నీళ్లు వృధాగా పోతున్నాయని తెలిపారు. ఎలాంటి ప్రమాదకర సంఘటనలు జరగకముందే అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు స్పందించి ట్యాంకుకు నీటి సరఫరా నిలిపివేసి నూతనంగా నిర్మించిన ట్యాంకు ద్వారా గ్రామానికి నీటిని సరఫరా చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకొని శిథిలావస్థకు చేరిన ట్యాంకును తొలగించాలని కోరుతున్నారు. ట్యాంకులు మా పాఠశాల ఆవరణలో జరగదు. ఎందుకంటే మా పిల్లలు చిన్నగా 6వ తరగతి, మేము 6వ తరగతిలో చేరినప్పటి నుంచి చెప్తున్నప్పటికీ కూడా మేము ఇప్పుడు 10వ తరగతి చదువుతున్నాం అని చెప్పాలి. ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసిన మేము ఇప్పుడు 10వ తరగతిలో ఉన్నాము. మేము 6వ తరగతిలో చేరినప్పటి నుంచి. నా పేరు సంధ్య, నేను 10వ తరగతి చదువుతున్నాను. మేము 6వ తరగతిలో చదువుకున్నప్పటి నుండి ఈ ట్యాంక్ ఇలాగే ఉంటుంది. ఈ ట్యాంక్ని బాగుపరచమని గ్రామస్తులకు మేము ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వాళ్ళు వినిపించుకోవడం లేదు. మేము ఇక్కడ ఆటలాడుకుంటున్నాము. ఈ ట్యాంక్ ఎప్పుడు కూలిపోతుందో తెలియక చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. చిన్నపిల్లలు ఇక్కడ ఆడుకుంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు హాని జరుగుతుందని భయంగా ఉంది. మా ప్రధానోపాధ్యాయుల ఇంజనీర్ గారితో మాట్లాడి ఈ ట్యాంకు పరిధి అయిపోయిందని, ప్రభుత్వం దీని గురించి పట్టించుకోవడం లేదు. కాబట్టి ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా ఈ విషయాన్ని గ్రహించి దీన్ని తొలగించాలని కోరుకుంటున్నాను. సభ్య సమాజం తలదించుకునే సంఘటన వేల్పూర్ మండలం అంక్సాపూర్ గ్రామంలో జరిగింది. అపం శుభం తెలియని మైనర్ బాలికపై వరుసకు బావ అయ్యే వ్యక్తి కామంతో కళ్ళు మూసుకుపోయి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు.
బాధిత మైనర్ బాలికను చికిత్స నిమిత్తం వేల్పూర్ పోలీసులు ఆసుపత్రికి తరలించి కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ కృష్ణ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్ఐ కృష్ణ మాట్లాడుతూ అంసాపూర్ గ్రామానికి చెందిన మైనర్ బాలికపై సొంత అక్క భర్త అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడని చెప్పారు. బాన్సువాడకు చెందిన భార్యాభర్తలు బ్రతుకు తెరువు కోసం అంసాపూర్ గ్రామానికి వచ్చి కూలి పని చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. సంక్రాంతి అనంతరం బాధిత మైనర్ బాలిక సైతం అంసాపూర్ కు వచ్చి అక్కా బావల వద్ద ఉంటూ కూలి పని చేసుకుంటున్న సందర్భంలో బాధితురాలి అక్క ఈ నెల 22న పని నిమిత్తం బాన్సువాడ వెళ్లగా ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న మరుదులైన మైనర్ బాలికపై బావ అత్యాచారానికి పాల్పడినట్లు బాధితురాలి అక్క ఫిర్యాదు చేసిందని చెప్పారు. అత్యాచారంకు పాల్పడిన నిందితుడు పరారీలో ఉన్నాడని బాలికను చికిత్స నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఐ చెప్పారు. ఈ ఘటనకు పాల్పడిన నిందితుడిని త్వరలోనే పట్టుకుంటామని ఎస్ఐ కృష్ణ తెలిపారు. ఈరోజు అంసాపూర్ గ్రామం నుండి మహిళ వచ్చి ఫిర్యాదు ఇవ్వనది తన భర్త చేతిలో తన చెల్లె మానవంగా గురైందని ఆమె తన భర్తతో బాన్సువాడ నుంచి అంసాపూర్ గ్రామానికి వచ్చి కూలి పని చేసుకొని జీవించడానికి వచ్చినారు. తర్వాత ఒక సంక్రాంతి తర్వాత వాళ్ళ చెల్లె కూడా వచ్చి వీళ్ళతో పాటు ఉండి కూలి పనులు చేసుకుంటూ ఉన్నది. 14 సంవత్సరాల అమ్మాయి. వీళ్ళు 22వ తారీఖు ఆమె అక్క బాన్సువాడలో పని ఉండి వెళ్ళిపోయినది. ఆ రోజు నైట్ ఆమె చెల్లెను భర్త ఇద్దరు మాత్రం ఇంట్లో ఉన్నారు. అర్ధరాత్రి సమయంలో వాళ్ళ భర్త చెల్లెను అంటే మరదల్ని మానభంగం చేసినాడు. ఆ విషయం తదుపరి తర్వాత రోజు వాళ్ళ అక్క వచ్చిన తర్వాత అమ్మాయి వాళ్ళ అక్కకి చెప్తే వాళ్ళ అక్క పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి తన భర్త మీద ఫిర్యాదు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆమె యొక్క ఫిర్యాదు మేరకు మానభంగం కేసు మరియు పోక్సో యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేసినాము. మిగిలిన దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. ఉర్దూ మీడియం విద్యార్థులు చక్కగా చదివి పరీక్షలలో రాణించాలి. ఉర్దూ మీడియం విద్యార్థులకు మోడల్ పేపర్లను పంపిణీ చేసిన ఎంఐఎం బహదూర్పుర ఎమ్మెల్యే ముజం ఖాన్. జక్రన్పల్లి ఆర్టీసీ బస్టాండుకు నూతన శోభ. ఎమ్మెల్యే బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ ప్రత్యేక శ్రద్ధతో ఆంధ్రా బ్యాంకు ఆధ్వర్యంలో బస్టాండుకు వేస్తున్న రంగులు. రబీ సాగుకు సిద్ధమవుతున్న రైతన్నలు. నాట్లు వేసేందుకు పొలాలను దున్నుతున్న రైతులు. నీటి నిల్వలు అధికంగా ఉండటంతో హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న రైతులు. జక్రన్పల్లి మండలంలోని అర్గుల్ జడ్పీహెచ్ఎస్ పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజనాన్ని పర్యవేక్షించిన హెచ్ఎం చేతన్ కుమారి. గణతంత్ర దినోత్సవ ఏర్పాట్లపై విద్యార్థులకు ఆటల పోటీల నిర్వహణ. వేల్పూర్ మండలంలోని అంసాపూర్ గ్రామానికి చెందిన మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం. నిందితుడు పరారీ. కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్న వేల్పూర్ పోలీసులు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి రేపటి వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.